Good morning, students. Today we are here to discuss about environmental conservation, our social responsibility. We have already started the discussion of this topic since the previous session, and here we are going to discuss about how as an individual we are going to play an important role in environmental conservation. So it is the responsibility of each and every individual in the society or across the globe to participate in some manner or the other for environmental conservation, because environmental pollution, global climatic change, these have become the global issues. These are not related to a nation, these are not related to a specific region, and therefore it is essential for each and every individual to contribute in some way or the other, that is to share this social responsibility of environmental conservation in order to bring a balance between the nature and the environment and the nature and the living beings. So this is very important part of our discussion. In this we are going to discuss about environmental conservation, which is being done by developed, underdeveloped and the developing countries throughout the globe or across the globe. So to begin with this chapter, let us read out here that there is an interrelationship between human and environment. Means you can see here that interrelationship between human and environment. This means that the humans are dependent on the environment for their basic needs like shelter, food and clothing. So there is an interrelationship between human and environment, and without environment and without a pollution free environment, it would not be possible for the human species or any other species, any other biotic factors to exist or survive on the earth. So this is all about the interrelationship of the human and the environment. म्हणजे लक्षात घ्या, एक महत्त्वाची गोष्ट इथे आहे की इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन्व्हायरमेंट अँड ह्युमन. म्हणजे आपण स्वतःला या एन्व्हायरमेंटपासून आयसोलेट करू शकत नाही, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग अ बायोटिक फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट. आणि मग या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर एकदम सिंपल काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, एकदम वाचल्या तरी त्या कळत आहेत की ह्युमन बीइंग हॅज प्रूव्ड इट्स सुपिरियॉरिटी as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. Means we are superior. म्हणजे आपण सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ ठरलेलो आहोत, हे या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायचं आहे. आणि कशाच्या जोरावर? तर आपली बुद्धिमत्ता, आपलं जे बौद्धिक पातळी आहे आणि आपली जी इमॅजिनरी ॲबिलिटी आहे, based on this we have proved ourselves superior to all the other animals, and we have dominated the nature over ages. म्हणजे आपण अनेक वर्षानुवर्षापासून आपण हे जे डॉमिनेशन आहे, आपण निसर्गावरती एक प्रभुत्व किंवा निसर्गावरती एक आपण वर्चस्व गाजवलेलं आहे. ओके, आता ह्युमन हॅज युटिलाइज्ड ऑल द नॅचरल रिसोर्सेस ॲज मच ॲज पॉसिबल. आपण जर इथे विचारलं की कोण जास्त नॅचरल रिसोर्सेस वापरतोय, तर तिथे वी विल बी ऑन दी वी विल बी दी फर्स्ट. ओके, म्हणजे आपण पहिले असणार आहे की जे नॅचरल रिसोर्सेस हे या ठिकाणी जास्त प्रमाणामध्ये वापरत आहोत. आणि इन अन अटेम्प्ट टू लिव्ह अ सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ वी आर स्नॅचिंग फ्रॉम द नेचर as much as possible, and this leads to increase in problems. म्हणजे सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ जगण्यासाठी आपण निसर्गाकडनं अक्षरशः वी आर स्नॅचिंग फ्रॉम द नेचर, म्हणजे आपण हे हिसकावून घेत आहोत, ओरबाडून घेत आहोत. अँड देअरफॉर ह्युमन्स हॅव अ क्रुशियल रोल इन मेंटेनिंग द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. म्हणजे जे ह्युमन्स आहेत त्यांचा हा जो रोल आहे हा अतिशय इम्पॉर्टंट रोल आहे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी. इफ ह्युमन्स हॅव डिस्टर्ब द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, then human itself can conserve and improve the quality of nature. म्हणजे डिस्टर्बन्स करणारेही आपण आहोत आणि कॉन्झर्वेशन करणारेही आपण आहोत, हे या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊयात. आणि इथे लक्षात घ्या, इथे एक आपल्याला एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे. काय आहे हे की जनरल पब्लिक इज अननोन दॅट द ॲक्टिव्हिटीज आर हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट and thereby
unknowingly many activities are happening. म्हणजे जी काही कॉमन पर्सन्स आहेत, जी काही पब्लिक आहे, यांना थोडंसं आपण करत असणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीजबद्दल अवेअरनेस नसल्यामुळे या ठिकाणी अननोईंगली सम ॲक्टिव्हिटीज आर हॅपनिंग अँड दीज आर हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे नकळतपणे त्यांच्याकडनं, अननोईंगली म्हणजे काय, नकळतपणे त्यांच्याकडनं काही ॲक्टिव्हिटीज होतात अँड दीज आर हार्मफुल टू दी एन्व्हायरमेंट. आणि त्यानंतर आपण इथे बटरफ्लाईजचं जर पाहिलं तर हाऊ द बटरफ्लाईज दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टुवर्ड्स द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, हे आपण इथे लक्षात घेतलं तर इथे दे आर हेल्पिंग द पॉलिनेशन, and therefore due to the as the rate of pollination it increases among the flowers, the agricultural produce or the agricultural production or the production of fruits and the plant biodiversity, it is helpful for the plant biodiversity also. And where these butterflies are present, if you ask yourselves, you will get the answer that the butterflies are present to a maximum extent where the environment is pollution free. So if the butterflies are present in some place, in some region, in some area, you can consider that this area or this region is pollution free, or this region it has been the environment in that region or the atmosphere in that region is free of any type of pollution. म्हणजे हे या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायचं आहे. आता याच्यानंतर आपल्याला पुढचा जो टेबल आहे, हा टेबल दिलेला आहे, ते लक्षात घ्या. तर हा जो टेबल आहे यामध्ये आपल्याला थिंक अँड आन्सर असं दिलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आपल्याला जो सिलेबसमध्ये जे चेंजेस आलेले आहेत त्याच्यामध्ये हा जो पार्ट आहे इथे सेल्फ स्टडी असंच लिहून आलेलं आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे काही ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की सेल्फ स्टडी अँड नॉट फॉर इव्हॅल्युएशन, पण या ठिकाणी नुसतं सेल्फ स्टडी लिहिलेलं आहे, म्हणजे याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. ह्या गोष्टी लक्षात घ्या मी ज्या सांगते सूचना जाता जाता, आणि ह्या महत्त्वाच्या सूचना आहेत त्यामुळे हे लक्षात घ्यायचं आहे. तर इथे वेगवेगळे जे पार्ट्स दिलेले आहेत यामध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे की आपण इथे कुठला रोल, विच रोल कॅन वी प्ले हिअर. सो कॉन्झर्वेशन, प्रिझर्वेशन, कंट्रोल, प्रिव्हेन्शन, प्रोडक्शन अँड अवेअरनेस, म्हणजे आपण यामध्ये कुठला रोल प्ले करू शकतो. सो वी कॅन प्ले रोल इन एनी वन ऑफ दिस, म्हणजे कुठल्याही याच्यामध्ये आपण रोल प्ले करू शकतो. एखादा छोटासा रोल आपण या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो आपलं या सोशल कॉजसाठी, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आणि काल आपण डिस्कसही केलेलं आहे हाऊ द डिफरंट सेलिब्रिटीज और हाऊ द डिफरंट सोशल डिफरंट पर्सन्स हु आर डिवोटिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स दी सोशल कॉज. म्हणजे हे जे सोशल कॉज आहे याच्यासाठी कसं डिवोशन या व्यक्तींनी दिलेलं आहे हेही आपण स्टडी केलेलं आहे. सो हिअर यू कॅन सी दॅट कॉन्झर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, म्हणजे जे काही अवेलेबल आहे, जे अवघड आहे तेच आपण थोडंसं डिस्कस करूया, जे न समजण्यासारखं आहे. सो यू हॅव अंडरस्टूड दिस दॅट कॉन्झर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, प्रिव्हेंटिंग हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल ॲक्टिव्हिटीज, चेंजिंग द माइंडसेट, माइंडसेट म्हणजे विचारसरणी जी आहे ती आपण हे करायची आहे. त्याच्यानंतर रिवायवल ऑफ द हार्म्ड फॅक्टर्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट, म्हणजे त्या ठिकाणी जर काही फॅक्टर्सला डॅमेज झालेलं असेल एन्व्हायरमेंटच्या, तर ते आपण परत त्याचं हे करणे, म्हणजे रिवायवल करणे, ते परत नव्याने ते तयार करणं, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे इथे एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर एखादं वनस्पती आहे, प्लांट आहे, आणि ते जर म्हणजे खराब व्हायला लागलेलं आहे, ड्राय व्हायला लागलेलं आहे, अँड इफ वी आर वॉटरिंग दिस plant and it is surviving thereafter, then it may be referred to as revival of the harm factors of the environment and attempting innovation. म्हणजे काहीतरी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, म्हणजे फॉर सेव्हिंग वॉटर और फॉर ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन यू कॅन develop some innovation, you can develop some innovative ideas, you can implement those ideas, and thus you can just contribute towards the environmental conservation by means of this also. आणि नंतर प्रिझर्वेशन ऑफ वॉट एव्हर हॅज बीन लेफ्ट ओव्हर, म्हणजे जे काही आपल्याकडे शिल्लक असेल ते आपण प्रिझर्व केलं पाहिजे. म्हणजे इथे रिसायकल, रियूज, जे आपलं जे लहान वर्गात असताना किंवा 9th स्टँडर्डमध्ये असताना जे काही हे झालेलं आहे, जे आर्स आहेत आपले,
रिड्यूस, रिसायकल, रियूज ह्याच्याशी रिलेटेड हे लक्षात घ्यायचं आहे. वी कॅन प्रिझर्व वॉट एव्हर इज लेफ्ट ओव्हर. देन रेमेडीज टू प्रिव्हेंट फर्दर लॉस या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे पुढे काही लॉस होऊ नये म्हणून आपण उपाययोजना करू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रिझर्विंग अननोन रिजन्स, असे काही रिजन्स असतील की जे अननोन आहेत परंतु त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंट इज व्हेरी पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट ओव्हर देअर. देन यू कॅन स्ट्राईव्ह फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ सच अननोन रिजन्स. आणि नंतर मग प्रिव्हेन्शन ऑफ हार्म्स हे समजते आपल्याला. काही न्यू प्लॅन्स आपण डिझाईन केले पाहिजेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ देर इज अ फॅक्टरी or if in your home also you can design some new plans for preventing harm to the environment. आणि factors harmful to the environment, म्हणजे factors harmful to the environment we may prevent creating such factors harmful to the environment. And this is achieved through education, guidance, awareness, imitation, organization and participation. तर imitation म्हणजे लक्षात घ्या की ज्यावेळी आपण एखादी गोष्ट असते, म्हणजे समजा वुडन फर्निचर आहे, तर वुडन फर्निचरला आपण ज्यावेळेस पर्याय शोधतो, काहीतरी वेगळा त्या ठिकाणी आपण हे करतो, काही ऑप्शन शोधतो, तर त्यावेळेस त्याला आपण इमिटेशन असं म्हणतो. हे लक्षात घ्यायचं आहे. बाकीचे जे आहेत ते तुम्हाला लक्षात येत आहेत, बाकीचे वर्ड्स. आणि नंतर हा जो पुढचा पार्ट आहे, हे इमिटेशनचा अर्थ लक्षात येतोय का परत एकदा बघा. इमिटेशन म्हणजे काय की प्लॅस्टिकला जर आपण पर्याय शोधला, म्हणजे वुडन फर्निचर जे आहे, वुडन फर्निचर इट इज जस्ट कॉझिंग अ हार्म टू द एन्व्हायरमेंट, टू द ट्रीज. मग इमिटेशन जर आपण या ठिकाणी यूज केलं, म्हणजे तशाच टाईपचं फर्निचर, आपण लाकडी टाईपचंच फर्निचर परंतु वेगळं सिंथेटिक मटेरियल वापरून जर आपण ते तयार केलं, तर त्याला आपण काय म्हणतो, इमिटेशन असं म्हणतो. आणि हे इमिटेशन वगैरे याच्यासाठी मग रिसर्च, इनोव्हेशन या सगळ्या गोष्टी येतात. आणि त्याच्यानंतर पुढचा हा जो पार्ट आहे, याच्यामध्ये आपल्याला हे जे सिम्बॉल्स आहेत, या सिम्बॉल्सवरती आधारित क्वेश्चन्स येतात. अतिशय सिम्पल असे हे सिम्बॉल्स आहेत. अँड दिस इज फॉर युअर सेल्फ स्टडी. म्हणजे हे सेल्फ स्टडीसाठी हे करायचं आहे आणि ह्याचं एक लिस्ट तयार करायची आहे आणि ह्या सिम्बॉल्सचे मिनिंग्स आपण नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. दिस इज फॉर युअर होमवर्क. अँड देन डिस्कशन अबाउट दिस सेक्रेट ग्रोव्स. ते जर आपण पाहिलं तर देवराई त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. आणि द फॉरेस्ट कॉन्झर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड अँड कन्सिडर्ड टू बी सेक्रेट इज कॉल्ड अ सेक्रेड ग्रोव्ह. म्हणजे इथं तुम्ही डिफाईन करू शकता ते. अँड इट इज कॉन्झर्व्ड बाय द सोसायटी अँड नॉट बाय द गव्हर्नमेंट ऑर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणजे सोसायटी जी असते, जे आदिवासी बांधव असतात आपले, त्यांच्या थ्रू ही कॉन्झर्वेशन होतं. म्हणजे ते त्या ठिकाणी याचं कॉन्झर्वेशनचं काम करतात. म्हणजे कुठेतरी हे जे भोळी भाबडी माणसं असतात त्यांच्या मनामध्ये एक देवाची भीती असते आणि त्या देवाच्या भीतीमुळं ते याचं कॉन्झर्वेशन झालेलं आहे आणि त्याला आपण देवराई असा शब्द वापरतो. तर हे कुठे आहेत भारतामध्ये, तर वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया तिथे एक आहेत. आणि तिथेच नाही आहे, तिथे लिहिलेलं आहे बघा. बट दे आर प्रेझेंट थ्रू आउट द एंटायर कंट्री. अँड हाऊ मेनी आर दे इन नंबर? दे आर 13,000 sacred groves they have been reported in India and they are taken care by the tribal people of India. म्हणजे ट्रायबल पीपल आहेत ते त्याची काळजी घेतात आणि अशा पद्धतीने दे आर कॉन्झर्विंग सच फॉरेस्ट्स इन द नेम ऑफ गॉड. तर चांगली गोष्ट आहे ही सुद्धा. ओके, की देवाच्या नावाने का होईना ते कॉन्झर्व केलं जातं आणि मग अशा पद्धतीने हे सेक्रेड ग्रोव्स जे आहेत दे आर कॉन्झर्व्ड बाय द ट्रायबल पीपल अँड दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सच सेक्रेड ग्रोव्स. ते बेनिफिट घेतात, त्या ठिकाणी ते जातात, त्या ठिकाणी डेली ॲक्टिव्हिटीज करतात, बट दे आर नॉट कॉझिंग हार्म टू दिस सेक्रेड ग्रोव्स. तर अशा पद्धतीने हे सेक्रेड ग्रोव्सचं आहे. अँड दिस इज फॉर युअर होमवर्क. द सिम्बॉल्स you have to write down the meaning of these symbols. So now let us discuss here how this environmental conservation it is related to biodiversity, and let us first understand what is biodiversity. So biodiversity is the richness of living organisms in nature. म्हणजे समृद्ध असणे या ठिकाणी, रिचनेस म्हणजे समृद्ध असतो एखादा परिसर, त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात. फ्लोरा आहे, फाउना आहे. फ्लोरा आणि फाउना म्हणजे फ्लोरा इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लांट्स इन बायोलॉजी and fauna is a word which is used for animals. So let us read again. Biodiversity is the richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms. Varieties आहेत. Ecosystems are also of different types. Agricultural ecosystem is one such ecosystem.
Then you can also say that artificial ecosystems are there, botanical gardens are there. These are man-made ecosystems, and the natural ecosystems, they are already, you are well familiar with these natural ecosystems. That is the terrestrial ecosystem, aerial ecosystem, arboreal ecosystem, and also the aquatic ecosystem. तर आर्बोरियल म्हणजे झाडावरती राहणारे बाकीचे इकोसिस्टीम आपल्याला व्यवस्थितपणे माहिती आहेत. त्याच्यानंतर इकोसिस्टम्स अँड जेनेटिक व्हेरिएशन्स विदिन अ स्पीसीज. मग जेनेटिक व्हेरिएशन्स एखाद्या स्पीसीजमध्ये सुद्धा जेनेटिक व्हेरिएशन्स असतात, तर ते पुढे डिस्कशन केलेलंच आहे. अँड बायोडायव्हर्सिटी हॅज 3 डिफरंट लेवल्स. सो यू कॅन मेक हिअर अ ट्री डायग्राम अँड यू कॅन डिफाईन बायोडायव्हर्सिटी. सो लेट अस रीड दिस डेफिनेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी once again. So biodiversity is the richness of living organisms. I hope you have understood this. In nature, due to presence of varieties of organisms, ecosystems, there are different types of ecosystems, and genetic variations within a species. And the levels of biodiversity, they are genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. So let us go for discussion of this genetic diversity. So each human being is different from other. Okay, so if you you will see that there is a drastic difference between Africans, Indians, Japanese, Chinese. All these humans, they have some common features, but there are some drastic difference in their appearance or their phenotype, you can say such. Phenotype is a word which has been discussed in the last year's 9th standard textbook. ओके, म्हणजे अपियरन्स जे आहे, एक्सटर्नल अपियरन्स, हे या व्यक्तींचं, म्हणजे आता मी जी काही नावं घेतली, जॅपनीज असेल, आफ्रिकन असेल, अमेरिकन असेल, इंडियन आहे, चायनीज आहे, दे आर each and every they are belonging to different geographical areas, and therefore they are showing a variety, and it is essential to maintain this biodiversity. म्हणजे ही जी जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी आहे, जे जीन्समध्ये डिफरन्स आहे, आफ्रिकन अँड इंडियन्स, दे आर हॅव्हिंग अ जेनेटिक डिफरन्स, अँड दिस बायोडायव्हर्सिटी इट शुड बी मेंटेन्ड. म्हणजे ही बायोडायव्हर्सिटी त्या ठिकाणी मेंटेन व्हायला पाहिजे. ही बायोडायव्हर्सिटी जर हळूहळू नष्ट व्हायला लागली, सो द होल ऑफ द स्पीसीज इज थ्रिएटन इफ द जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी इज थ्रिएटन. म्हणजे जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटीला जर धोका निर्माण झाला, तर पूर्ण त्या स्पीसीजला, त्या ह्युमन स्पीसीजला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि दुसरं जे आहे ते स्पीसीज डायव्हर्सिटी. मग स्पीसीज डायव्हर्सिटीमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्लांट्समध्ये, ॲनिमल्समध्ये आणि मायक्रोब्समध्ये देर आर इनन्युमरेबल ऑर्गॅनिझम्स, दे आर अकरिंग इन प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रोब्स. If you consider, for example, microbes, the microbes are divided into 5 basic classes, that is the algae, viruses, bacteria, fungi, and protozoa. And they are further divided into different types of species, and this is called as a species diversity. And there are innumerable species in the nature, and this diversity should be maintained. म्हणजे ही जी डायव्हर्सिटी आहे, ही सुद्धा मेंटेन व्हायला पाहिजे, तरच त्या स्पीसीजचं एक्झिस्टन्स आहे. ऑर एल्स द स्पीसीज विल बी इन डेंजर, द स्पीसीज विल बी इन द डेंजर ऑफ एक्झिस्टन्स, दॅट इज दे विल बी थ्रिएटन्ड. And then comes the ecosystem diversity. As we have already studied that there are different geographical regions across the globe. म्हणजे पूर्ण पृथ्वीवरती वेगवेगळे जॉग्राफिकल रिजन्स आहेत, and there are different ecosystems and different types of living organisms, they are existing over there. The abiotic factors are different, and as a result of this abiotic factors, the biotic factors, they are also different in these different geographical regions. And this is the ecosystem biodiversity. It should be maintained, that is ecosystems should be balanced. इकोसिस्टम्सचं बॅलन्स त्या ठिकाणी असणं महत्त्वाचं आहे. अँड इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरंट टाइप्स. दे आर द नॅचरल इकोसिस्टम्स अँड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. सो नॅचरल इकोसिस्टम्स, दे आर the natural ecosystems means you can take forests or jungles as the natural ecosystems, and artificial ecosystems means which are made by man. You can take the botanical gardens, or just as in the previous session we have discussed about
Zadao Molai Payang, how he has created a forest over there. So these may be referred to as artificial ecosystem. And nowadays many different artificial ecosystems are existing. म्हणजे अजून आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स ह्या खूप नवीन नवीन या हल्लीच्या या काळामध्ये त्या येत आहेत. त्याची लिंक सुद्धा मी त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेन, म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल. अँड हिअर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, conservator, organizer, guide or plant friend, which of the role which would you like to play for your for the conservation of this biodiversity, for the conservation of environment, असा आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन विचारलेला आहे. आणि इथे जर आपण पाहिलं, इथे जर आपण लक्षात घेतलं की ही जी बायोडायव्हर्सिटी आहे, ही बायोडायव्हर्सिटी जी आहे त्या ठिकाणी ती कॉन्झर्व करणं किंवा त्याचं जतन करणं हे किती महत्त्वाचं आहे. अँड हिअर यू कॅन सी दॅट दीज आर द बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड. म्हणजे जगभरामध्ये हे बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स आहेत, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. मग हॉटस्पॉट्स म्हणजे काय ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघूयात. तर या ठिकाणी हे जे हॉटस्पॉट्स आहेत मीन्स बायोडायव्हर्सिटी इज एंडेंजर्ड ऑन इन दिज रिजन्स. म्हणजे या ठिकाणी त्याला धोका निर्माण झालेला आहे. जे काही सजीव सृष्टी आहे, जे काही फ्लोरा आहे, फाउना आहे, जे काही त्या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, दे हॅव बीन थ्रेटन्ड अँड दीज आर रेफर्ड टू ॲज बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे ज्या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी धोक्यात आलेली आहे असे हॉटस्पॉट्स आहेत. ॲक्च्युली आपण आता काय डिस्कस केलं, बायोडायव्हर्सिटी ही जतन व्हायला पाहिजे तरच ते स्पीसीज जतन होतात. आणि मग बायोडायव्हर्सिटी जर धोक्यात आली तर कशा पद्धतीने इट विल बी हार्मिंग द एक्झिस्टन्स ऑफ द बायोटिक फॅक्टर्स अँड इन टर्न ऑल्सो द एक्झिस्टन्स ऑफ द ह्युमन बिईंग्स. म्हणजे सगळेच बायोटिक फॅक्टर्स त्या ठिकाणी दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर एक्झिस्टन्स, दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर सर्वायवल अँड दीज आर रेफर्ड टू ॲज बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी सजीव धोक्यात आलेले आहेत, सजीव सृष्टी धोक्यात आलेली आहे, असे जे बायोडायव्हर्सिटीचे स्पॉट्स आहेत, जिथली बायोडायव्हर्सिटी हळूहळू नष्ट होऊ लागलेली आहे, अशा ठिकाणांना आपण काय म्हणतो, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. So this is a map which is representing the hotspots of biodiversity across the world, and this is a map which is showing the hotspots of biodiversity across India. म्हणजे इंडियामध्ये हे जे बायोडायव्हर्सिटीचे हॉटस्पॉट्स आहेत हे या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, these are the Andaman and Nicobar Islands. There are also hotspots of biodiversity over here, and these are the Himalayan ranges, Himalayan mountain ranges are there, and hotspots of biodiversity are present here also. म्हणजे हे सुद्धा हॉटस्पॉट मध्ये आहे, या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. अँड ऑल्सो द इंडो बर्मन रिजन, म्हणजे इंडिया आणि बर्मा यांना जो लागून जो रिजन आहे तो सुद्धा त्या ठिकाणी येतो. म्हणजे वेस्टर्न घाट्स वगैरे अशा प्रकारचे हे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे हॉटस्पॉट्स म्हणजे काय, त्या ठिकाणी असणारी सजीव सृष्टी जी आहे ती धोक्यात आलेली आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आणि लक्षात घ्या, अ बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजॉग्राफिक रिजन. दोन वर्डचं इथे कॉम्बिनेशन झालेलं आहे. बायोजॉग्राफिक रिजन मीन्स इट इज रिलेटेड टू बायोटिक फॅक्टर्स ॲज वेल ॲज इट इज अ जॉग्राफिक रिजन विथ सिग्निफिकंट लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. म्हणजे खूप जास्त प्रमाणामध्ये तिथे सिग्निफिकंट लेवल्स आहेत, तिथे बायोडायव्हर्सिटी आहे प्रेझेंटली. पण ह्युमन इंटरफिअरन्समुळं, ह्युमन हॅबिटेशनमुळे, ह्युमनच्या त्या ठिकाणी वास्तव्यामुळे या बायोडायव्हर्सिटीला कुठंतरी धोका निर्माण झालेला आहे, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे लक्षात आलंय का, हॉटस्पॉट कशाला म्हणायचं, परत एकदा लक्षात घ्या. हा बायोजॉग्राफिक रिजन आहे, तिथे बायोडायव्हर्सिटी ऑलरेडी आहे, पण त्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्युमन हॅबिटेशनमुळे, मानवी हस्तक्षेपामुळे, मानवी अधिवासामुळे तिथे त्याला धोका निर्माण झालेला आहे. त्याला आपण हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी असं आपण म्हणतो. अँड लेट अस डिस्कस अबाउट दिस हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी इन डिटेल्स. And this is the discussion on page number 44 which is related to the hotspots of biodiversity. तर इथे तुम्हाला जी काही पर्सेंटेज दिलेली आहे, हाऊ मेनी बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, किती त्या ठिकाणी एरिया जो ऑक्युपाय केलेला होता तो 15.7% होता कधी काळी. त्यानंतर 86% त्यामधला सेन्सिटिव्ह एरिया जो आहे तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय झालेला आहे.
and presently only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive biodiversity spots. म्हणजे हा जो एरिया आहे 15.7%, त्यापैकी किती एरिया आता सध्या राहिलेला आहे? 2.3% इतका एरिया हा बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट आणि सेन्सिटिव्ह एरिया अशा टाईपचा हा एरिया राहिलेला आहे. आणि मग इथे आपल्याला इथे आपल्याला एक स्टेटमेंट आहे पहा. इट इन्क्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट. म्हणजे हा जो एरिया आहे यामध्ये किती म्हणजे प्लांट स्पीसीज आहेत? 1,50,000 प्लांट स्पीसीज आहे. तर हा जस्ट न्यूमरिकल डेटा आहे, तो तुम्ही त्या ठिकाणी नीट लक्षात घ्या, वाचलं तरी समजतोय तो. आणि मग as far as India is concerned, 135 species of animals and 85 species are found in jungles of the eastern region. म्हणजे जो ईस्टर्न रिजन आहे आपल्या इंडियाचा, त्या रिजनमध्ये हे आपल्याला सापडतात. and about 1,500 endemic plant species are found along the western घाट. जे आपण या ठिकाणी आत्ताच जो नकाशामध्ये बघितला, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न रिजन, हे आपल्याला जॉग्रफीमध्ये झालेलं आहे. ओके, तर 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज. एंडेमिक म्हणजे काय? ते फक्त त्याच रिजनमध्ये सापडतात. लक्षात घ्या, एंडेमिक या शब्दाचा अर्थ होतो की ते जे प्लांट्स आहेत ते जगामध्ये फक्त तेवढ्या भारतामध्ये असणाऱ्या तेवढ्याच रिजनमध्ये सापडतात. म्हणजे त्या रिजनशी किंवा त्या जॉग्रफिकल लोकेशनशी रिलेटेड आहेत, फक्त इतरत्र कुठेही ते आढळत नाहीत. अशा प्लांट स्पीसीजला आपण काय म्हणतो? एंडेमिक प्लांट स्पीसीज असं म्हणतो. आणि मग आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक. म्हणजे जे काही 1,50,000 प्लांट स्पीसीज आहेत जगभरामध्ये, त्याच्यापैकी 50,000 प्लांट स्पीसीज जे आहेत ते एंडेमिक आहेत. म्हणजे ते त्याच रिजनमध्ये सर्वाईव्ह होऊ शकतात. म्हणजे लक्षात घ्या, हे जर नष्ट झाले, हे जर प्लांट स्पीसीज त्या वेस्टर्न रिजनमधून आणि ईस्टर्न रिजनमधून नष्ट झाले, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाईव्ह एनीवेअर और एनीवेअर एल्स अक्रॉस द ग्लोब. म्हणजे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे लक्षात घ्या. एंडेमिक आहेत, तिथेच सर्वाईव्ह होणार आहेत ते, त्यामुळे आहे त्या ठिकाणी त्यांचं जतन होणं हे महत्त्वाचं आहे. ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या. ओके, आणि मग या ठिकाणी 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री हे दिलेलं आहे. त्यामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिळनाडू अँड केरला जे वेस्टर्न घाट रिजन्स आहेत ते आहेत. ते कशामुळे धोक्यात आलेले आहेत ते पण आहे इथे, मायनिंगमुळे. आता मायनिंग कोण करतं? स्वतःलाच प्रश्न विचारा. प्राणी तर नाहीत करत, मला तर नाही दिसले कधी प्राणी मायनिंग करताना. मायनिंग इंडस्ट्री आहे, नॅचरल गॅससाठी सर्च आहे. हे पण काही नॅचरल गॅस वगैरे प्राणी काही सर्च करत नाही आहेत. एकच प्राणी आहे फक्त आपणच सर्च करतो फक्त. ओके, त्यानंतर हे जे मानस सँक्च्युरी आसाम, म्हणजे हा जो आला नॉर्थ ईस्ट रिजन आला, आणि मग इथे सुद्धा डॅम्स आहेत. आणि जो पाण्याचा जो अविवेकी वापर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज होतोय, तो त्या ठिकाणी इट इज रिस्पॉन्सिबल. ते पण कोण करतंय? तर आपणच करतोय. त्यानंतर सुंदरबन सँक्च्युरी आहे वेस्ट बेंगॉलमध्ये. तिथे पण कशामुळे होतं हे सगळं? डॅम्समुळे, डिफॉरेस्टेशनमुळे, एक्सेसिव्ह फिशिंगमुळे. ट्रेंचेस जे आहेत, ट्रेंचेससाठी मी तुम्हाला एक व्हिडिओ टाकते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ट्रेंचेस डग फॉर फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर दी सेम. एक व्हिडिओ आपण जो आपला हे आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आहे त्या ठिकाणी आपण व्हिडिओ टाकू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तर अशा पद्धतीचे हे हॉटस्पॉट्स आहेत बायोडायव्हर्सिटीशी रिलेटेड. आणि नंतर हे जे बायोडायव्हर्सिटीशी रिलेटेड जे काही स्पीसीज आहेत, मग त्यामध्ये एंडेंजर्ड स्पीसीज. मग कुणाला म्हणायचं एंडेंजर्ड स्पीसीज? तर इथे पण ट्री डायग्राम करायला हरकत नाही आपण. तर त्यांचा आयदर द नंबर ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम्स इज डिक्लाइंड और देअर हॅबिटॅट इज श्रंक टू सच अन एक्सटेंट दॅट दे कॅन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्युचर इफ कॉन्झर्वेटिव्ह मेजर्स आर नॉट इम्प्लिमेंटेड. म्हणजे अशा पद्धतीने जर कॉन्झर्वेटिव्ह आपण काही प्रिकॉशन्स घेतले नाहीत तर ते नजीकच्या भविष्य काळामध्ये इन द नियर फ्युचर बघा दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, ते नष्ट होऊ शकतात. त्याला काय म्हणायचं? एंडेंजर्ड. त्याच्यानंतर रेअर स्पीसीज. रेअर स्पीसीज एंडेमिक आहेत. आता मी आताच सांगितलं एंडेमिक आहेत म्हणजे ते दुसरीकडे जगूच शकत नाहीत.
त्याला काय म्हणायचं, एंडेमिक. म्हणजे लक्षात घ्या, ते रेर का आहेत, कारण ते एंडेमिक आहेत, ते दुसरीकडे नेले तर त्यांचं अस्तित्व म्हणजे नाही ते जगू शकत. मग असे स्पीसीज जे आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण, एंडेमिक. मग एंडेमिक असल्यामुळं ते नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांची संख्या कमी झालेली आहे आणि ते सुद्धा नष्ट होऊ शकतात. अशा स्पीसीजला आपण काय म्हणतो, रेअर स्पीसीज असं म्हणतो. मग रेड पांडा, मस्क डिअर. मस्क डिअर म्हणजे ज्या हरणांमध्ये ते कस्तुरी गंध वगैरे आहे, अशा डिअरला आपण काय म्हणतो, मस्क डिअर असं म्हणतो. तर एंडेमिक असल्यामुळं म्हणजे त्याच वातावरणात ते जगू शकतात, इतरत्र जगू शकत नाहीत. त्याच्यानंतर वल्नरेबल स्पीसीज. मग वल्नरेबल स्पीसीज कशाला म्हणतो आपण, की नंबर ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम्स इज एक्स्ट्रीमली लेस अँड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन. म्हणजे असतानाच ते कमी आहेत निसर्गामध्ये. टायगर्स असतील, लायन्स असतील, आणि परत ते अजून कमी होत राहिलेले आहेत. आणि कंटिन्युअस डिक्लाइन. डिक्लाइन म्हणजे काय, कमी कमी होत जाणे. हे काळजीचं कारण आहे. वरिसम म्हणजे काय, काळजीचं कारण आहे. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. मग इनडिटर्मिनेट स्पीसीज म्हणजे काय, की ते आपल्याला एंडेंजर्ड आहेत असं वाटतंय आपल्याला, तसं भास होतोय, पण त्यांचे जे बिहेवियर आहे ते थोडंसं वेगळं आहे. ते जास्त बाहेर पडत नाहीत. शायनेस आहे. शायनेस म्हणजे लाजळूपणा असा अर्थ घ्यायचा नाही इथे. शायनेस म्हणजे काय, जास्त प्रमाणात ते बाहेर पडत नाहीत, जास्त ते निसर्गामध्ये वावरत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे ह्यांविषयीची काही अशी डेफिनेट आणि अशी ठोस अशी माहिती, सबस्टॅन्शियल, की आपण म्हणू शकतो की हे आहेत, हे म्हणजे नष्ट होणार आहेत किंवा काय, म्हणजे इनडिटर्मिनेट म्हणजे याबद्दलची अजून काही एवढी व्यवस्थितपणे माहिती आपल्याला मानवजातीला या ठिकाणी नाही. फक्त त्यांचं जे बिहेवियरल पॅटर्न आहे ते जास्त म्हणजे निसर्गामध्ये फिरकत नाहीत. हुशार आहेत बघा, हे इनडिटर्मिनेट स्पीसीज हुशार आहेत. त्यांना माहिती आहे बाहेर कोण आहे, हा मानव जातीचा जो राक्षस आहे तो आहे, म्हणून ते आधीच काय करतायत, आपल्या स्वतःचा बचाव करतायत. मग यामध्ये एक्झाम्पल्स काय आहेत बघा, जायंट स्क्विरल, शेकरू. हा जो विनोदाचा भाग आहे तो सोडून द्या, परंतु लक्षात घ्या, इनडिटर्मिनेट म्हणजे काय, जास्त ते निसर्गामध्ये वावरत नाही. थोडंसं आपल्या आदिवासामध्ये कुठेतरी लांब आपले एकटेच आपले बसून असतात, किंवा जास्त मानवाच्या दृष्टीपथास अजून ते आलेले नाहीत, म्हणून मानवाचा त्यांचा अभ्यास झालेला नाहीये. मला तर वाटतंय चांगली गोष्ट आहे, मानवाने अजून त्यांचा अभ्यास केलेला नाहीये आणि करू पण नाही. ओके, ठीक आहे. आता पुढे जाऊयात आपण. तो नंतर जो डिस्कशनचा भाग आहे, इनडिटर्मिनेटचा अर्थ कळलाय का ते लक्षात घ्या. बिहेवियर, ओके, ठीक आहे. नाही समजला तर मला विचारा नंतर. आणि हा जो पार्ट आहे हा संपूर्ण आपल्या सिलेबसमधून डिस्कार्ड केलेला पार्ट आहे. तर हा जो पार्ट आहे हा तुम्ही या ठिकाणी हे करू शकता, वाचू शकता. ऑलवेज रिमेंबर आहे, डू यू नो आहे, आणि हे थिंक जे आहे हे तुम्ही वाचू शकता. आणि सगळ्यात आधी हे आधीचं पण थोडंसं पहा, इथे लक्षात घ्या. यामध्ये मी सांगितलंय बघा, एंडेंजर्ड म्हणजे काय, रेअर म्हणजे काय, वल्नरेबल म्हणजे काय, आणि इनडिटर्मिनेट म्हणजे काय. आणि तरी जर समजलं नसेल, एकदम सिंपल आहे, वाचलं तरी समजतंय. समजलं नसेल तर त्या ठिकाणी वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, आणि खूपच नाही समजलं तर मला कॉन्टॅक्ट करा. ओके. आणि अशा पद्धतीने हे सगळे हे आहेत. आणि आता आपण यांचे जे इमेजेस आहेत, हे इमेजेस आपण पाहणार आहोत. इमेजेस नाहीत, इथे पिक्चर्स आहेत. तर आपण यांचे जे ॲक्च्युअल जे फोटोग्राफ्स आहेत या प्राण्यांचे, हे फोटोग्राफ्स आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ओके. तर हे फोटोग्राफ्स पाहिल्यानंतर तुम्हाला निश्चितच एक छान वाटेल, उत्साही वाटेल, कशा पद्धतीचे हे ॲनिमल्स आहेत.